بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، اسلامک سولیوشن چینل میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کے اندر کیا رکھا ہے اور یہودی کہاں کھدائی کر کے باہر نکالنے کی اسے کوشش کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تابوت سکینہ جو ہے یہ وہ تابوت ہے جس کے اندر بنی اسرائیل پر جو آنے والے انبیاء تھے ان کے تبرکات ہیں، یعنی بنی اسرائیل کا وہ صندوق جس میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ معنی کی اگر بات کی جائے تو تابوت باروزن فعلوت طوب سے مشتق ہے، جس کے معنی رجوع کے ہیں، اور اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں سے نکالی جاتی تھی وہ پھر اسی میں چلی جاتی تھی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ تابوت بمعنی لکڑی کا صندوق عموماً مستعمل ہے، اس کی جمع توابیت ہے۔ سکینہ یعنی اس میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن سے تمہاری تسکین ہو جائے گی، یا تابوت کی واپسی کا امرہ فی سکول رقم یعنی اطمینان سکون سے بروزن فعلت مصدر ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ عزیمت ہے۔ علامہ بغوی سید محمد مرتضی زیدی لکھتے ہیں، سکینہ وہ اطمینان، چین و قرار اور سکون ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قلب میں اس وقت نازل فرماتا ہے جب کہ وہ ہولناکیوں کی شدت سے مضطرب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر گزرے وہ ان سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ایمان کی زیادتی، یقین میں قوت اور استقلال کو ضروری کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کے بٹن پر جا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں تبرکات کے صندوق کے بارے میں۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اس تابوت کو ان کے دشمن عمالقہ چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے ذریعے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تابوت کو ان کی فتح و شکست کا سبب قرار دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت غالب آیا ان پر تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کہا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے وہیں وبا اور بلا آتی۔ 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کی، اور موسم نہایت گرم تھا۔ یہود کے ہاں اس کی اہمیت کیا ہے؟ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن میں اس کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اس وقت فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ مزید اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں مکمل خاموشی ہے۔ لیکن تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوہیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو خدا نے کوہ سینہ پر عطا کی تھیں، اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھا کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل ہی کی ہوگی۔ اس کے بعد تابوت گم ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت علیہ السلام کے زمانے میں واپس مل گیا، اور اسی بارے میں قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے۔ ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں، اور آخرکار تنگ آ کر
उन्होंने उसे एक बैलगाड़ी पर रखकर अपने इलाके से बाहर निकाल दिया और फरिश्तों ने उस बैलगाड़ी को हनकाकर वापस बनी इसराइल तक पहुंचा दिया। और गालबन इसी बात की तरफ कुरान पाक में भी इशारा किया गया है। हजरत दाऊद के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मकाम पर है जहां मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको देव हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मकाम यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उसको आग लगा दी। वो यहाँ से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज़ बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि उसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयाँ करते रहते हैं। कुछ के नज़दीक उसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरक़ वुस्ता में मौजूद है और कुछ लोगों के मुताबिक उसे ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल उन्हें नाकामी का सामना है। ताबूत सकीना के बारे में और भी बहुत सारी बातें मौजूद हैं और मशहूर हैं। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी यहूदियों के लिए रूए ज़मीन पर इंतहाई मुक़द्दस तरीन चीज़ें हैं। ताबूत सकीना दरअसल एक संदूक का नाम है जिसमें जलीलुल क़द्र पैगंबरों के तबरुकात और आसमानी अशिया रखी गई थी। ताबूत सकीना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इस संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक के तबरुकात महफूज थे। इसी ताबूत सकीना में तौरात की वो तख्तियाँ भी थीं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे ताला ने कोह सीना पर अता की थी। क़िस्सतुल अंबिया में दर्ज है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को दी गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत तालूत की साहिबजादी से अक़द किया और आपके दिल में ही अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना की हिफाजत का ख्याल डाल दिया। आप ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक इमारत तामीर करना चाहते थे, मगर अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना कर सके। आपके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हैकल सुलेमानी की तामीर का बेड़ा उठाया और जिन्नात की मदद से इसकी तामीर शुरू कर दी। हैकल सुलेमानी की तामीर के आखिरी मराहिल में अल्लाह ताला ने आपको बता दिया था कि आपकी ज़िंदगी का पूरा वक्त हो चुका है, जल्द आप इस दार फ़ानी से कूच कर जाएंगे। आपने जिन्नात को हुक्म दिया कि उनके लिए शीशे का एक कमरा तामीर करें। कमरे की तामीर मुकम्मल होने पर आप उसमें चले गए और अपनी लाठी के सहारे खड़े हो गए ताकि मौत वाक़ हो जाने पर आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर न गिरे और जिन्नात यही समझते रहें कि आप जिंदा हैं और हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल करें। कुरान में इस वाक़े का जिक्र मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात ने मुकम्मल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से जिस लाठी के सहारे हज़रत सुलेमान खड़े थे उसे दीमक ने खाकर कोखला कर दिया और वो आपका बोझ ना सहार सकी और आप जो मौत वाक़ हो जाने के बाद उसके सहारे खड़े थे गिर गए, जिससे जिन्नात और दीगर मखलूक़ात को आपकी मौत का इल्म हुआ। हैकल सुलेमानी के अंदर एक और कमरानुमा इमारत भी तामीर की गई जिसे कुद्स का नाम दिया गया और जहाँ एक पर्दे के पीछे महराब था जिसमें ताबूत सकीना को रखा गया। बनी इसराइल के मजहबी रहनुमाओं में ये रिवाज था कि वह हज़रत साल की एक मुकर्रर तारीख में अपनी बारी पर तन्हा कुद्स में पर्दे के पीछे उस महराब में दाखिल होकर ताबूत सकीना और उसमें मौजूद चीज़ों की सफाई करते थे और इस मुक़द्दस महराब में इबादत और दुआएं करते थे। यही वो महराब है जहाँ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सूरत में नेक फर्जंद की बुढ़ापे में खुशखबरी दी। बनी इसराइल के लिए ये किबले के तौर पर मुकर्रर किया गया था। ये मुसलमानों का भी किबला अव्वल रहा है और फिर मदीना में मस्जिद किबलतैन में इमामत करवाते हुए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बज़रिए वही हुक्म नाजिल किया गया था कि आप अपना रुख काबा शरीफ की तरफ कर लें। तारीख़ की किताबों में आता है कि ताबूत सकीना हैकल सुलेमानी में कुद्स के अंदर अहले बाबुल के हमले तक महफूज रहा। बाज़ रिवायात में ये भी मौजूद है कि अहले बाबुल उसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया।
اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیل کیا۔ کچھ عرصہ بعد رومیوں نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی۔ حکومت کے دوران رومیوں نے اس جگہ ایک عبادت گاہ بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یروشلم فتح ہوا تو آپ یہاں خود تشریف لائے۔ آج بھی تابوت سکینہ کی دوڑ جاری ہے، یعنی تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی دوڑ۔